गल किरती लोकां दी, गल किरती लोकां दी। तेरा राज तेरे हत्थां ने लियाउणा, तेरा राज होए होए राज तेरे हत्थां ने लियाउणा, भी हत्थ इत्ते सुट मित्रा तेरा राज, तेरा राज तेरे हत्थां ने लियाउणा, तेरा राज होए होए राज तेरे हत्थां ने लियाउणा, भी हत्थ इत्ते सुट मित्रा तेरा राज। इनकलाब दा मारिए नारा, इनकलाब दा होए होए इनकलाब दा मारिए नारा, भी हत्थ इत्ते सुट मित्रा इनकलाब दा, इनकलाब दा। खेत वाली टाली अज गल लग रोई मेरे, कहंदी वेच दिता तू मैनू, कहंदी वेच दिता तू मैनू, ओनू किंज आखां नी मैं, वेचया नी तैनू अज, विक गया खुद एक किसान, विक गया खुद एक किसान। खेत वाली टाली अज कम देण लई कम नहीं है, किन्ना वेख विकास हो गया, खत्म साडियां सोचां करके कहण यूथ बदमाश हो गया। गल किरती लोकां दी, गल किरती लोकां दी, गल किरती लोकां दी, गल किरती लोकां दी। मंच ते मेरे वालों यानी कि स्टालनजीत बराड़ वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों अज असीं फस्ट इंटरनैशनल ऑनलाइन पंजाबी थिएटर फैसटीवल के 29वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि करोना संकट चल रहा है, मनुख अपने इतिहास दे विच कुदरत दे नाल टाकरा करदा होया अपना विकास करदा रहा। सारी दुनिया ते हुण एक नवां संकट छाया होया, उहदे बारे बहुत ही डिटेल च गल नहीं करांगे। तो उस संकट दे नाल टाकरा लैंदे होए साडे साथी वी मंच ते साडे उन्हां दे डायरैक्टर गुरविंदर जी की अगवाई विच इह ऑनलाइन थिएटर फैसटीवल शुरू होया, जिहनूं तुसीं पिछले 28 दिनां तो लगातार देख रहे हो। इस प्रोग्राम बारे मैं तुहानूं डिटेल च संखेप च दस देवां कि इस प्रोग्राम दे कुल 4 सैगमेंट ने। पहले सैगमेंट दे विच सुनहरी बोल, रंगमंच की कोई सीनियर कोई महनाज हस्ती सानू अपने आशीर्वादी पल साडे नाल सांझे करदी है। दूसरा सैगमेंट रूबरू, रूबरू दे विच असीं किसे रंगकर्मी अदाकार लेखक निर्देशक दे नाल गल्लां बातां करदे हैं, उन्हां नाल संवाद रचाउणे हैं, थिएटर बारे पंजाब दे कंटैंपरेरी थिएटर बारे इतिहास बारे गल्लां बातां करदे हैं। तीसरा सैगमेंट साडा पेशे नज़र, उस दे विच परफॉर्मर वालों एक नाटक की पेशकारी की जाती है। ते चौथा सैगमेंट साडा चर्चा, उस नाटक बारे चर्चा हुंदी है, साडे दर्शकों के कोई सवाल हुंदे ने, उन्हां बारे गलबात हुंदी है। सब तो पहला असीं सुनहरे बोल लई अज असीं उमेश कांत जी सानू अपने सुनहरे बोल सुणाउणगे। उन्हां तो उमेश कांत जी बारे मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर दे विचों वो पहले बैच दे पास आउट ने। उन्होंने BM शाह जी नाल दिल्ली दे विच थिएटर शुरू किया, पहला नाट्य श्रोमणी अवार्ड उन्होंने मिलिया, बलराज सानी मैमोरीअल अवार्ड उन्होंने मिलिया। किसी भी अध्यापक की पहचान उसके विद्यार्थियों नाल हुंदी है। रंगमंच के वड्डे निर्देशक सुदेश शर्मा जी उन्होंने विद्यार्थी ने, डॉक्टर कुलबीर जी LPU दे विच थिएटर डिपार्टमेंट लंबा समा रहे उन्होंने विद्यार्थी ने। मीडिया के अजकल बहुत पॉपुलर अदाकार BN शर्मा जी, जगजीत संधू जी, धीरज जी, थिएटर के डायरैक्टर चक्रेश जी उन्होंने विद्यार्थी रहे ने। आओ सुनते हैं सुनहरी बोल उमेश कांत जी दे।
नमस्कार। वीर रंगमंच को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि जो आपने ये कदम उठाया डिजिटल पे, और ये जो आप फर्स्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल डिजिटल पर दिखा रहे हैं, उसके लिए आपको और आपकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। अब हम रंगमंच की बात करते हैं। रंगमंच कोई आज के युग की देन नहीं है। रंगमंच देन है उस युग की, देवताओं के युग की, जबकि फर्स्ट पहला रंगमंच के ऊपर जो परफॉर्मेंस हुई वो इंद्र के दरबार में पहली परफॉर्मेंस थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रंगमंच की जो जड़्स हैं, रूट्स हैं, वो कितनी गहरी। अब हम रंगमंच के बारे में, अगर इतनी रूट्स इसकी गहरी हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसकी रूट्स को और पानी दीजिए ताकि ये और आगे बढ़े और फले फुलाए। और उसमें जो मदद है, उसको पानी देने का जो काम है, वो सरकार कर सकती है। सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ होती हैं, पेट्रोलियम पॉलिसीज़ होती हैं, ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज़ होती हैं। तो ये इसकी कल्चर्स की क्यों नहीं कोई पॉलिसी? तो मैं ये सरकार से भी निवेदन करूंगा कि एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हर कलाकार को उसका हक मिले। मेरा कहने का मतलब है कि हर स्टेट में एक ड्रामा रेperटरी होनी चाहिए, जिसके अंदर जो ये डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग अलग थिएटर्स के डिपार्टमेंट स्कूलें हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इंडियन थिएटर है, पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर है, ऐसे ना जाने कितनी यूनिवर्सिटियों में थिएटर डिपार्टमेंट्स हैं, और वहाँ से लोग स्टडी करके बाहर आते हैं। उनका क्या फ़ायदा है अगर वो वहाँ से पढ़ने के बाद उनको कोई काम नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती? तो वो डिपार्टमेंट बंद कर देनी चाहिए। और अगर बंद नहीं कर सकते तो सरकार को कल्चर पॉलिसी बनानी चाहिए और हर स्टेट में ड्रामा रेperटरी होनी चाहिए, जिसके अंदर वहीं से नहीं, पास आउट ही नहीं, जो एक्सपीरियंस थिएटर के एक्टर्स हैं उनको भी जगह मिले, उनको भी काम मिले। ये मेरी सरकार से गुजारिश है। अब रंगमंच आजकल बंद है, आप सब तकलीफ में हैं, लेकिन मैं इसे बंद नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा यही मौका है आपके लिए कुछ करने का। जो राइटर्स हैं उनको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं इस कोविड के अंदर, उसके ऊपर काम करना चाहिए। जो एक्टर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि एक दूसरे से मिलते हुए आजकल हम कितना डरते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है उनके लिए, उसको अपने जहन में डालिए। और जो डायरेक्टर हैं, लेखक और एक्टर को एक दिशा दें, एक डायरेक्शन दें उसको आगे बढ़ने की। तो यह रंगमंच बहुत आगे बढ़ जा सकता है। आप लोग घबराइए मत। जो चीज़ आई है वो जाएगी, और जो जाएगी वो दोबारा फिर आएगी। ये असूल है। तो जो आज कोविड की वजह से हम लोग घर में बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, वो वक्त आएगा। जैसे सुबह आती है, रात आती है, रात आती है तो सुबह आती है। इसलिए वो वक्त फिर लौट कर आएगा जब आप लोग सब एक बार शो करेंगे और लोग आपको तालियां बजाएंगे, जैसे मैं बजा रहा हूं।
अभी से बजा रहा हूँ आपके लिए, तो आप घबराइए मत और हिम्मत रखिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आखिर में कि जिन वी मंच वालों ने ये जो एक डिजिटल करा है हर चीज़ को, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आप लोग आगे आए। धन्यवाद। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਕਾਂਤ ਜੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੈਪੈਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। BA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਨਰਜ਼ ਇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। MA ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 93 ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਡੋਲੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਗੌੜ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, ਮੁਸੱਲੀ, ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਦਿ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਚਲੋ ਬਈ ਸਭ 5-5 रुपए निकालो। मैं क्या की गल है, तुम सबको एक एक टिकट बेची जाएगी। वो टिकटा उन्होंने जबरदस्ती 5 रुपए की मैंने दी। ਅੱਛਾ इट इज वे बैक इन 1987। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਜਦ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਔਰ ਜਦ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਸ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ, ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਜਹੰਸ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉਪਨਿਆਸਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਵਲਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਤੁਮ ਕੀ ਰਾਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਤਿਮਾ ਬੇਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ
ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੋਲ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਚਾਹ ਦੇ ਜੂਠੇ ਕੱਪ ਚੁੱਕਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਵਿਜੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਮਾਰ ਪਵਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬੋਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਨਾ ਅਰੋੜਾ ਮੈਡਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਸਟਾਲਿਨ ਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੋ। ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੈਰਲਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਰਅਸਲ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਵਿੰਸ ਬਈ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਗੁੱਡ ਬॉय ਆਫ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ, ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ 2002-3 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮੇਚਿਓਰ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ,
ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਲਾਉਣੀ, ਉਸ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਹੇਸ਼ ਦੱਤਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ 7 ਸਟੈਪਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਡੀਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਐਕਟ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਾਹਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਲਕਾ ਅਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰੁਪਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਰੁਪਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਉਸੇ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮੇਚੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਮਿਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 4000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 7 ਸਟੈਪਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੀ 93 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਰਿਪਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 26। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ 6-6, 7 ਸਾਲ, 10-10 ਸਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਤੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਇਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 93 ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੂ ਕੁਰੂ ਸਵਾਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਲੇਸ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਬੈਚ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ NSD ਨਵਾਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਬॉय ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਬॉय ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 2005 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2004-5। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਟੁਕੜੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ NSD 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅ, 2016 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਾਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਵਿਜੇ ਸਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਰਵੀ ਤਨੇਜਾ ਸਰ, ਸੰਜਨਾ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਮੈਡਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਨੀਤਾ, ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਬਦੀਸ਼ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤੀਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਯਾਦ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਯਾਦ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, CD ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜਦ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਗਿਣੀ ਚੁਣੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਓਕੇ ਇੱਕ ਓਕੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਔਰ ਸ਼ੀਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਲక్ష్ਮੀ, ਨਾਟ ਸ਼ੀਲਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਲੇ ਵੇਖੀ। ਜੋ ਵਿਜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅੱਛਾ, ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੁਛ? ਹਾਂ। ਸਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਸ ਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਜੀ ਉਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ, ਜੀ ਜੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਆਣਗੇ, ਆਤਮਜੀਤ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ ਆਤਮ ਕਥਾ ਖਰੀਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਨੰਗੀ ਧੁੱਪ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਓਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਜਿਹੀ ਰੇਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਤਨੀ ਘਟੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਝਾੜਨ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਹਾਂ। ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਜਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲੰਡਰ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਵਾਜਾ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲਾਲਾ ਹੀਮਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਰਫੀ, ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਏਜੰਟ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਜਦ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਪੜਾਈ। ਮੈਂ ਸੁਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 5 ਕੁ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਓਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 25-30 ਰੇਡੀਓ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਬਸ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੰਦੜੀਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਵਾਧਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੂਰੇ 50,000 ਦਾ। 50,000? ਹਾਂ, 50,000। ਉਹ ਅਜੀਹਾ ਕੀ ਖਰੀਦ ਬੈਠਾ ਸੈਂ? ਬਸ ਯਾਰ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਇਸ ਵੇਰ ਕੁਝ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਇਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੀ 50,000 ਦੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਟ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਓ,
ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਡੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਮੁਨੀਮ ਤੇ 4 ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਿਖਾਉਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਸੀ, ਚੋਖਾ ਸੋਹਣਾ ਵਪਾਰ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਾਕਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲਦੇ ਵੇਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨੌਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤਿਆਂ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਧਖੜ ਮੱਝ ਵਰਗੀ ਜਨਾਨੀ, ਜਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਕਾਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਣਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾ, ਓਏ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਰ ਵਰਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਬੇਰਸ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਨਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨ ਟੋਟਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਇਉਂ ਸਨ ਜਿਉਂ ਚੂਪੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ। ਕਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ। 3 ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਸਵਾਏ। ਕਾਲਜ ਪਿੱਛੋਂ ਨੱਕ ਟਾਈ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੱਕ ਟਾਈ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਲਿਬਾਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜੀ ਮੱਚਲ ਉੱਠਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦਾ ਕਲੱਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, 23,000 ਦੀ, ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੇਵਰਲੇਟ, ਤੇ ਨਿਤ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਕਲੱਬ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ FA ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਸਭ ਚੱਜ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਜੇ 10-20 ਰੁਪਈਏ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। 10-20 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਟੋਟਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੰਜ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਆਖਦਾ, ਓ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ, ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਹਾਰ ਗਏ।
ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ? ਓਏ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਭੋਲੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਕੀ ਗੱਲ ਕਾਦੀ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਮਾਮੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਤਰਕਾਲੀ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਤੋਹਫਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨੱਕ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਸਨ, ਸੁੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਕੀ ਸਿਰ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਂ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਹਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਫਸਰ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋੜੀ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੱਕ ਚੱਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੱਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਗੜਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਪਨ ਤੇ ਸਾਦਾ ਦਿਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਿਆਂ ਚਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਮਿਸਿਸ ਦੁੱਗਲ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਬੁੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਬੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਚੁੰਮੀ ਕੀ ਸੀ, ਸੁਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ, ਘਰ-ਬਾਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਔਰ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੇਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੁਨੀਮ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਰਮਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮੀਲਾ ਹੀ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੀਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਧੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼,
ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਹੱਟੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਤ ਦਾ ਅਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮਲੂਮੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਲ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੀਲਾ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਛਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੋਛੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਦੂਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਫਿਨ ਬਾਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਤਿੱਤਰਾ ਬਟੇਰਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬਟੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਘਰ ਚਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਦੁੱਗਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ, ਇਹ ਲਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਭੱਦੀ ਔਰਤ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ। ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੀਲਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਗੂੜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਟ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ। ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤੱਕਣੀ ਮੈਨੂੰ ਡਸ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਿਸੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਲਰ ਰਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਰੋਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਫੈਂਸੀ ਟੇਲਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ। ਕੀ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਕਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕ ਗਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪੇ ਖਿਸਕਣੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਰੁਪਈਆ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸਾਂ। ਚੈੱਕ ਦੇ ਮੋੜ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੀਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਨੀਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਜੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਤਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਗਈ, ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਵਟਕ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਪਈਆ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖੇ
ਵਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਖਾਤਾ ਰੋਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰੋਕੜ 1000 ਮਾਲ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੌੜ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ 50,000 ਹੁੰਜੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਖ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੜਤ, ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਹੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇਰੇ, ਓਏ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਲਿਆ ਸਹੁਰਿਆ। ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ, ਨਾ ਅੱਗਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਰੁਲ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੱਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਇੱਕ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ 2 ਕੌਡੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਖਾਤਰ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਵੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸਮਝੋ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਲੇਖਾ ਜੋੜਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ, ਲੱਖ ਜਾਏ ਪਰ ਸਾਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 5 ਰੇਡੀਓ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਫੇਰਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 20 ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੇਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਮੋੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਆਖਿਆ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੰਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਵਿਜੇ ਸਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੜਿਆਲਵੀ ਜੀ, ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਬਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਬਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ, ਰਵੀ ਤਨੇਜਾ ਸਰ, ਬੌਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼ ਮੈਮ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ ਜੀ, ਬੌਬੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ। ਸ਼ੇਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇਲਣਾ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਬਲੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਰੀਨ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਮਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨਾਟਕ ਤੇ PhD ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੰਕਲ ਸੁਦੇਸ਼ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀ, ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦੇਵੇ ਚੱਜ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਕੈਨਵਾਸ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਅ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਾਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਵੀ ਤਨੇਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਹਿਰਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ, ਤੇ ਐਕਟਰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਲਰ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਬੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਅਖੀਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਹਰ ਸਰ, ਵਾਰ। ਜੀ ਵਿਜੇ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NSD ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਿਆ, NSD ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਫੇਡ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੰਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਾਲਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਵੀ ਹੈ ਸੁਭਾਗ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਾਫੀ ਵੱਖ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਨ ਸ਼ਿਵਰਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਲੀਆ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦ ਕੈਬਿਨੇਟ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲੀਗਰੀ, ਜੋ ਜੀ। 1920 ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ,
एक्सप्रेशनिस्ट मूवी, एक्सप्रेशनिज्म एक अलग तरीके ਦਾ ਜਨਰ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 1920 ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਰਮਨ ਮੂਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੀਏਟਰ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜਿਸਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 45 ਡੇਜ਼ 45 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਤੇ एक चुटकुला भी चल रहा है, तो आप क्या करते हैं जी? मैं थिएटर करता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन काम क्या करते हैं? ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਟਮ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰਕਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਗਾ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਾਲ? ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਸ ਫਾਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੋ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਕੀ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਅਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਰਾਵਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ? ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੀਏਟਰ ਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਇਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਾਲ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥੀਏਟਰ ਮੰਡਲੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 4-4 5-5 ਡਰਾਮੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੋਰਮਿਟਰੀ 'ਚ ਸੌਣ ਵਿੱਚ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਡੀਅנס ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ।
ਨਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੱਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਐਕਟਰ ਅੱਜ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਦ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਬਾਂਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਰਨ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਲਾ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨੌਟੰਕੀ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਬਹਿਰੇ ਤਵੀਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਥੀਏਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਤਨ ਥਿਆਮ ਹੋਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰ ਇਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਥੀਏਟਰ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਤਾ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ 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 ਉਹ 2 ਟਰੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਵੋ ਤੇ 4 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ, ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਮਜਮੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਫਾਰਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਰਸਿਕ ਸਮਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹਰਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਹਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੀਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸੀਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, 5 ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਹਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦਾ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਗਲ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਟ ਕੋਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਲਿੱਪ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ 1000ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਜਗਾਇਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ,
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੀ ਬਿਲकुल ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲकुल ਸਰ ਬਿਲकुल ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸਤੀਸ਼ ਆਨੰਦ, ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਉਹ ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਫੋਕ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਲकुल ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਤਾਰ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅਣਮੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੇਲਣਾ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਬੱਲੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 29ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 100 ਦਿਨ 200 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ, ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ। ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ ਜੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸੱਲੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਫਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵੀ ਤਨੇਜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਡਰਾਮੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਾਂ ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ, ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ that is also a wonderful performance। ਜੀ ਜੀ ਗੌਰਵ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਗੌਰਵ ਵਿਜ ਕੀਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਪੈਪਸੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੈਟਿਸਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਕਮ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਨਿਕਲੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਸਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਦ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਫਿਰ ਜਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੀ 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 ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 225 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10-20 ਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ 2000 ਵਿੱਚ, ਸੰਨ 2002-3 ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅ, ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ। ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ, ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀ ਅਸਰ, ਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅ, ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਮਿਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੂਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੀ 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 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਉਮੇਸ਼ ਕਾਂਤ ਜੀ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ 30ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਐਂਕਰ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿਲੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਤੇਲ ਛਿੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਅੱਗ ਹੈ ਬਈ ਅੱਗ ਹੈ,
ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੱਖ ਲੋ ਸਵਾਦ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਆਉਣਗੇ। ਚੱਖ ਲੋ ਸਵਾਦ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਆਉਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।